ਅੱਜ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, खुद मेरे आटो रिक्शा चालक है मैं, मेरे नाल 2 सिविल हस्पताल दी सवारियां सीगियां, बहुत ही ज़्यादा सीरीयस सीगियां। मैनू बस्ती अड्डे रोकिया गया पर उन्होंने नहीं जान दिता गया, तो सवारी इन्नी तंग सी, मेरे ख्याल शायद उसकी मौत हो गई। मैं ला दी सी पर शायद उसकी मौत हो चुकी हो। आटो जिन्ने भी बैटरी चालक है, अनट्रेन ड्राइवर है, इन्होंने देखना भी सवारी हैगी आ उत्थे खड़े हो जाना, ठीक है। साडा आटो आंदा वा सवारी लाई है बढ़ाई है वो चलते बनी। बेनती ये है जी, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ, ਵੀ ਹਮ ਤੂੰ ਚਲਾ ਲੇਗਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। जालंधर में ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और परिणाम स्वरूप आए दिन किसी न किसी सड़क दुर्घटना की खबर हमें सुनने को मिल ही जाती है। इसी समस्या के समाधान के लिए और ट्रैफिक की समस्या में सुधार करने के लिए जालंधर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा 19 जनवरी 2023 से श्री राम चौक से भगवान वाल्मीकि चौक और बस्ती अड्डा चौक को जाने वाले सभी रास्तों को नो ऑटो और ई रिक्शा जोन घोषित कर दिया गया है। इस फैसले ने ऑटो रिक्शा चालकों को कितना प्रभावित किया है, आइए जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। पहली बात गल तो यह है कि पहले यार इन्होंने कहे प्रधान ने साइन करते एग्रीमेंट करता होया, ठीक है। उत्थे कोई भी प्रधान तो पहुंचा नहीं, सिग्नेचर किहदे गए है जे कहते कि उस एरिया का जो आटो यूनियन प्रधान है साइन होया, ठीक है। आटो कल्ली हो रही गल नहीं है, पूरी जलंधर की गल है, सारा जलंधर का आटो उत्थे जाता है, उत्थे सवारी चकता, क्योंकि पहली गल उत्थे बाजार है, मार्केट है, सवारी सानू मार्केट चों ही मिलनी है, ना कि घरों चों मिलनी है, ठीक है। जे आप उत्थे पहुंचांगे नहीं, सारी सवारी कित्थों पहुंचेगी, ठीक है। फिर आप बाहर रोड पर खड़े होंगे तो सानू ट्रैफिक वाले कहते भी इत्थे गड्डी ना लाओ, रोड पर ना लाओ, ठीक है, साढ़े चलान होंगे। आप मानते इस गल नाल एग्री है, ठीक है, भी आप रोंग पार्किंग करते हैं, बट सानू ये दस्सिया जाए कि जे वेले डिसीजन लिया हुआ कि आप मार्केट च आटो नहीं खड़ सकते, आप सवारी कित्थों चकांगे, ठीक है। दोनों साइडां साडियां बंद हो गई है, सवारी साडे नाल कंपेल करती है भी सानू अगे तक ला गया, नहीं तो आप जाना नहीं है, तो सानू पेमेंट नहीं मिलती है, सानू सवारी पैसे नहीं भरती है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि आपको आर्थिक नुकसान है इस निर्णय से? नुकसान भी है, लेकिन पहले साडे नाल डिसीजन लेने तो पहले गल तो करन भी हाँ तुहाडे आटो तो जाने है, साडी कोई लिमिट की जाए भी इतों आटो जाते हैं, ठीक है, आप एग्री भी होवांगे, बट साडे नाल कोई गलबात ही नहीं हुई है इस बारे विषय बारे भी हाँ भी उत्थों भी रस्ता बन। हुण 4-5 गड्डियां दे कल चलान हो चुके हुए, गड्डियां बॉन्ड भी होईयां हैं, ठीक है। हुण जिहड़ा मातड़ बंदा चलो कित्थों गड्डी छड़ाएगा अपनी, ठीक है। पहले उन्होंने डिसीजन लो भी हाँ भी तुहाडियां गड्डियां ये हज़ार दी हुई है, इतों तुहाडियां गड्डियां आउणगियां, आपां इस गल नाल एग्री भी होवांगे, बट साडे नाल कोई गल ही नहीं हुई है कि वो कहते कि हाँ गल हुई है। चलो ठीक है, मानते हैं भी गौरमेंट के रूल्स है, रूल से आप अकॉर्डिंग चलते हैं, रूल आए नहीं कि साडा रूल तोड़ने वास्ते नहीं आए, ठीक है। आप घरों कमान आए हैं, हर बंदा अपनी सेफ्टी चाहता, दूजे की सेफ्टी चाहता, सवारी की भी सेफ्टी है, इस करके सानू ये है कि ठीक है यार तुसीं बंद किया है, पर साडा डिसीजन तो करो पहले। हुण सारी सवारी साडे नाल बहिंदी नहीं है, सवारी कहती मार्केट तक जाना, मार्केट तक सवारी नहीं जाएगी, बाहर उतरेगी, वो साडे नाल पेमेंट नहीं करेगी प्रॉपरली, साडे नाल लड़ती है भी हाँ भी तुसीं मार्केट से छड्ड के नहीं आते। हुण आपां किहनूं किहनूं समझावांगे इस गल नूं? आपको क्या लगता है ये डिसीजन जो लिया पुलिस जलंधर पुलिस ने, कहाँ तक लगता है कि क्या कमियां हैं और क्या वाकई इससे ट्रैफिक में कुछ सुधार आएगा? बेनती है जी, पता गल की है जी, सब तो पहला सब तो ज़्यादा भीड़ है कारां दी। आटो रिक्शा जिन्ने भी खड़े होंगे सिर्फ एक सवारी लाउणी ते चकनी मिनटों मिनट तुर पैंदे आ। तुसीं आप देखो कल तो देखण डे साडे सीनियर बंदे साडे आटो रिक्शा प्रधान, पहली गल तो यह है जिहड़ी मीटिंग हुई है उहदे विच कोई भी आटो रिक्शा प्रधान नहीं जलंधर दा कोई भी नहीं पहुंचा, बिल्कुल सरोसरी गलत आ इन्होंने जिहड़ा डिसीजन लिया है। बाकी तुसीं आप वड़ के देखो सिर्फ सारे कारां दा भीड़ है, आटो रिक्शा भीड़ कोई भी नहीं हैगी। आटो रिक्शा आउंदा सवारी ला के सवारी चक के चल जांदा। बाकी मेन प्रॉब्लम ये है जी भी जितों तक अपने आटो नाल जाण के शहर दे विच ते सवारी किद्दां पहुंचूगी। अज 2 सवारियां सी मेरे नाल, खुद मेरे आटो रिक्शा चालक है मैं, मेरे नाल 2 सिविल हस्पताल दी सवारियां सीगियां, बहुत ही ज़्यादा सीरीयस सीगियां। मैनू बस्ती अड्डे रोकिया गया पर उन्होंने नहीं जान दिता गया, तो सवारी इन्नी तंग सी, मेरे ख्याल शायद उसकी मौत हो गई। मैं ला दी सी पर शायद उसकी मौत हो चुकी हो। बेनती ये आ भी आटो रिक्शा नूं इजाज़त दी जाए। चलो कोई भी आटो रिक्शा, ये साढ़े आटो रिक्शा पता की गल है, जिन्नियां भी कारां आप शहर के अंदर देखो भीड़ सारी कारां दी आ,
ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਆਟੋ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਟੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ठीक है। साडा आटो ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਵਾਰੀ ਲਾਈ ਆ ਬਿਠਾਈ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਬਣੀ, ठीक है। इसी पर मैं आऊँगा, आजकल ई रिक्शाओं का बहुत ज़्यादा दौर चल पड़ा है। आजकल लोग जो बहुत मतलब उसको प्रेफर कर रहे हैं, कहाँ तक आपको लगता है कि ये आपकी आर्थिक तौर पर आपको इसका भी नुकसान हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे? ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਸੀ ਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇਤੇ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਵਿਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਵਿਸ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋਤੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੰਡੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੰਡੇ ਹੋਵੇ, ਨਾਰਮਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਜਾਮ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਰੇਸ ਦੇਤੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਮੋੜਨਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਰਰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ नहीं देखना है। इन्होंने इतनी सेंस बिल्कुल भी नहीं। सड़क दुर्घटनाओं की हम बात कर रहे हैं कि ये बढ़ती भी जा रही है, ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है इस डिसीजन के बाद वाकई सड़क दुर्घटनाओं में कुछ कमी आएगी? देखो बेसिकली ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਆ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੁਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੈਟਰੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਯਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੂਟਰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੂਟਰ? ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਰੂਲਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਗੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚਲਾ ਲਓ ਗੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਤੜ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਹੀ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਾਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਸਾਡੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜੇ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਗਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਸਟ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈਏ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ, ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਲਾ ਲੇਗਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੌਂਡ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤੜ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਛੁਡਾਏਗਾ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੂਲਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਉਤਰੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? आपको क्या लगता है ये डिसीजन जो लिया पुलिस जनता पुलिस ने, कहाँ तक लगता है कि क्या कमियां हैं और क्या वाकई इससे ट्रैफिक में कुछ सुधार आएगा? ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਚੱਕਣੀ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਡਏ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੋਸਰੀ ਗਲਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੀੜ ਆ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਭੀੜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਅੱਜ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਆ ਮੈਂ,
ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਸਤੀ ਅੱਡੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਤੰਗ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਆਪ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਭੀੜ ਸਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਆਟੋ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਟੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, साडा आटो ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਵਾਰੀ ਲਾਈ ਆ बिठाई है और चलते बनिए। ठीक है, इसी पर मैं आऊँगा, आजकल ई रिक्शाओं का बहुत ज़्यादा दौर चल पड़ा है। आजकल लोग जो बहुत मतलब उसको प्रेफर कर रहे हैं। कहाँ तक आपको लगता है कि ये आपकी आर्थिक तौर पर आपको इसका भी नुकसान हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे? ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਸੀ ਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇਤੇ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਵਿਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਵਿਸ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋਤੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੰਡੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੰਡੇ ਹੋਵੇ, ਨਾਰਮਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਜਾਮ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਰੇਸ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਮੋੜਨਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਰਰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ नहीं देखना हैगा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ सेंस बिल्कुल भी नहीं है। सड़क दुर्घटनाओं की हम बात कर रहे हैं कि ये बढ़ती भी जा रही है, ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है इस डिसीजन के बाद वाकई सड़क दुर्घटनाओं में कुछ कमी आएगी? ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਆ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੁਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੈਟਰੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਯਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੂਟਰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੂਟਰ? ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਰੂਲਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਗੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਣਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚਲਾ ਲਓ ਗੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਤੜ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਾਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਸਾਡੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਜੇ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਗਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਸਟ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈਏ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ, ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਲਾ ਲੇਗਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਜਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਰਸ਼ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਟੋ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ जाम है। ऑटो रिक्शा चालकों का कहना है, हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि जो ई रिक्शा हैं उनकी वजह से ट्रैफिक है और जो कार वाले हैं उनकी वजह से ज़्यादा ट्रैफिक है। आपका क्या कहना है? ई रिक्शा वाले ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਮੋੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਮੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ।